असलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। एक दफ़ा ਅਸੀਂ फिर आ गए आज जी कारपोरेशन पार्क। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਨ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। खासी चहल पहल फन फेयर दी और छुट्टियां दी वजह ना यूके विच ऐसे जड़ा ना वैदर विच बच्चों वास्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ लाते हैं लोग ताकि बच्चे धुप च निकलन खेलन लोग और इंजॉय करन धुप नूं। ते असी जी डक नूं जड़ा ना फीड पा दी। बहुत ज़्यादा देर असी उत्थे खड़े नहीं हुए अज क्योंकि असी अगे जाना वे अज सारा ठिकाना अगे वे। और मैं इस तुहाडे थोड़ी जी गल कर रही हाँ कि मैनू अंदाज़ा वे कि अगे जड़ा ना वो म्यूजिक चल रहा होएगा और फिर मैनू डबिंग ही करनी पेगी उससे क्योंकि म्यूजिक की वजह के नाल तुहानू फिर यूट्यूब वालों वरना फिर वो आ जाती है स्ट्राइक। इस तो मैं हुण नहीं तुहाडे नाल दस रहे हैं कि असीं इत्थे आए हैं। देखो लोग फीड पा रहे हैं। बच्चों का पसंदीदा मशगला है ये कि बच्चे जड़े ना फीड पाते हैं। तो असी भी चलते जा रहे हैं। खासी रौनक अच लग रही है वजह के नाल और अस अगे चल के तुहानू दिखाने जी फन फेयर कैसा लगे है। कोई स्टॉल वगैरह नहीं की है, सानू कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पब्लिक की तादाद दस रही है। पर सानू पार्किंग भी बड़ी मुश्किल ना मिली। उस तो अंदाज़ा हो रहा सी और अंदर भी आके कि खासे लोग अज निकले हुए ने। All right, ladies and gentlemen, good news, our small lost child has been found and reunited with his parents, happy and healthy. Once again, if you want to come to the VIP stand, we've got a nice barbecue going on here. It's £5 for a burger, cheeseburger with a drink, and it's 100% and 100% deliciousness for your family. जबरदस्त है जी। सही घर की बनी हुई है मटका खीर। बढ़िया ये मिट्टी के मटकों में हम सर्व करते हैं। Homemade traditional kheer, all the way from Rotterdam. You won't find kheer like this in the whole of UK. It comes in our beautiful clay pots. अगर कभी आपने ऑर्डर करना हो तो फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो आपको घर से काम करते हैं, हमेशा हमारे घर में खीर बनी होती है। ब्लैक बन में डिलीवर करेंगे, फिर चार्ज करेंगे। जनरली लोग हमारे घर से आके कलेक्ट करते हैं। डिलीवरी ऑप्शन है लास्ट रिजॉर्ट पे। हमारी कोशिश होती है कि हम खीर बनाएं बजाय इसके कि हम डिलीवर करके दें। हाँ जी, बहुत मज़े किए मज़े की। हाँ असी लै लईए हाँ जी बिल्कुल। हमारे छोटे छोटे हैं, मैं रेकमेंड करूँगी घर जाके चांदी के चम्मच से खाएं। आराम से।
ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਬਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, आज मैं आप लोग के साथ व्लॉग और टॉक करेंगे, कमेंट्स भी रीड करेंगे, सब कुछ करेंगे। कमेंट भी रीड करेंगे, टॉक भी करेंगे और वॉक नहीं करेंगे, बस हम सिर्फ रीड बैठ के। मैंने वॉक नहीं बोले, मैं टॉक मुझे पता है आपने टॉक बोला, तो फिर आप क्यों वॉक? मैं ऐसे कह रही हूँ वॉक नहीं करेंगे भाई, हम सिर्फ टॉक करेंगे। फनी थोड़ी सी बात होनी चाहिए ना बीच में, फनी मूवमेंट, ठीक है ना। चलो भाई, आ गया मुंडा और मुंडा कहता है कि मैं बनाने लगी सा, बड़ी मुश्किल ना जगह खाली हुई कि सारे तो बारी नाश्ते चले ने। तो मैं क्या कि हम असी खिताब कर लीए तुहाडे थोड़ा जिहा, तो टाइम खासा हो गया वे। तो मुस्तफा कहते हैं कि भाई मैं जो तुसीं मैनूं गाना याद करा रहे हो ना, तो वो की कहते हैं मैनूं बड़ा अच्छा लगता वे, तो बस मैं भी ये गुनगुनाती रहनी हाँ। तो चलो मुस्तफा हो जाए थोड़ा सा, आप भी सिंगर। हाँ मैं भी सिंगर हाँ। मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी, मैं भी देखदी ओनू बड़िया दिनां तो, मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। मेरे पिंड दे गेड़ मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा। और एक और सॉन्ग है, सोने नाराजगी ते नहीं गले दिल दी एक कह दिया। तो चलो भी सोनियो नाराजगी तो नहीं, कल असी गए सब फन फेयर। तो मुस्तफा अच्छा लगा आपको फन फेयर, मजा आया? हाँ, मैंने नया फुटबॉल लिया। फुटबॉल लिया, एक फुटबॉल लिया तो दूजा पहला वाला गवा देता, हिसाब उत्थे बराबर करके आ गया मुस्तफा। एक लैके गए सन कि असं खेलांगे, वो खेल ची उत्थे जिस ग्राउंड एक साइड से ना उत्थे गवा दिता, तो नवा लैके घर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो लो भाई बाकी उतो असी जड़ा ना खीर लई, खीर कैसी लगी थी खीर? ओए होए होए भाई, उस खीर की जिन्नी तारीफ करिए ना घट। मुख्तलिफ स्टॉल लगे सन, बड़ा मजा आया सानू, जन्नत से जैसे। हाँ जन्नत जैसे, भाई जिवें जन्नत होंदी है ना, इस तरह के स्टॉल लगे सन। आपको पता है जन्नत कैसी होती है? पढ़े कहीं? पैराडाइज कैसी होती है? सब कुछ होता। तो भाई बच्चों वास्ते तो मेला ही जड़ा सी ना जन्नत वर्गा सी। तो देखो बच्चे किन्ने मासूम होंदे ने, ते इस तरह इन्होंने खूब घूमिया फिरिया, लेकिन गर्मी ज़्यादा सी, धुप्प खासी सी ना, तो उसकी वजह ना फिर जो धुप्प पै रही सी तो फिर रश भी खासा सी, ऐसा लगता पूरा शहर इत्थे निकल के आ गया वे। बच्चे और बच्चों के चेहरिਆਂ ते जिहड़े मुस्कुराहट सी, पेरेंट्स लैके आए सन बच्चों नूं, इन्ना अच्छा भी लगता सी कि बहुत अच्छा मतलब बच्चों ने टाइम किया। मुस्तफा दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? तो जी सानू बड़ा चंगा लग्या उत्थे। असी की कहते ने गए जड़ा, फिर घूमे फिरे और फिर उत्थों असीं खीर लई। एक खीर का स्टॉल सी, उन्होंने क्या सानू ऑफर की कि साडी खीर टेस्ट करो तुसी। तो वो बड़ा मज़ेदार खीर सी कि मैंने तो इन्नी मज़े की लगी कि असी फिर वो खरीद लई उत्थों।
21 ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੱਖੋ, ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਖੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो वो कहते हैं वो जहाँ भी गया मेरे पास आया, यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की कि तुसी भावें किन्ने दिन बाद भी आवो, तुसी आंदे हो, साड़ी तरीफां दे पुल बंददे हो, ते बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो शमा लिखते ने कि अब तो बस यादें ही बाकी रह गई हैं दिल में, वो बचपन की हंसी तो अब ख्वाब मालूम होती है। तो वाकई भी वो यादां ही ने जिहड़ियां कि कहते ने रह गई ने दिल में। पर है कि अल्लाह पाक का निज़ाम कितना चंगा वे कि सानू यादां भी जिहड़ियां ने ना सानू कीमती महसूस होंदियां। अगर असीं याद ना रख सकीए, साडे हाफसियां च चीज़ां ना रहिंदियां, फिर शायद इंसान किस तरह करदा कि बस चलदा जा रहा है, बेहिस टाइप शायद इंसान हुंदा। ये यादां ही ते ने जिहड़े सानू जिहड़ा ना कदी हसा दिंदियां ने, कदी रुआ भी दिंदियां ने। लेकिन ज़्यादातर असीं अपने बचपन च उन्हां चीज़ां च पहुँचदे आ ना, सानू बड़ा चंगा लगदा वे उन्हां ज़मानिਆਂ ਦਾ जिक्र हो, और फौरन असीं खो जाने। कोई अगर अपने बचपन की कोई एक याद दसदा वे, सारिआं नूं अपना अपना बचपन याद आ जांदा वे। तो बस बई बस वो जिंदगी का असीं पहले भी कई दफ़ा किया, अल्फाज का रद्दो बदल हो सकता वे कि सुनहरा दौर, खूबसूरत दौर, बादशाही दौर हुंदा वे हर बच्चे का, जिहड़ा पलट के आना नहीं। फिर अगे अगे जिवें जिवें तुसीं वधदे जांदे हो, फिर तालीमी मराहिल आंदे जांदे ने, फिर अगे जॉब्स शुरू हो जांदियां ने, फिर अगे तुहाडी नवीं जिंदगी शुरू हो जाती है। तुसीं अपने बच्चों को पालन च लग जाते हो, तो सिलसिला फिर पिछे मुड़ के नहीं देखना। तुसीं फिर अगे चल पीछे मुड़ के देखोगे तो वही जो है ना, आप जो बर्फ के बन जाओगे। अंदर गेम भी हुंदा सी, पिछे मुड़ के नहीं देखना, बस फिर अगे ही अगे चलना है। बस उन्हां यादां दे नाल सानू अगे ही बढ़ना होंदा है। जिंदगी की कहानी जिहड़ी है ना, जिहड़ी अल्लाह पाक ने लिखी है, हर इंसान की अलग है। तो लोहे महफूज से जो कुछ लिख दिता गया, जिंदगी उस तरह ही चलनी है। तो बाकी है कि अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी गुजर रही है। सारे दोस्तों के नाल असी अच्छा कर रहे हैं। मैं हुण मैनूं बड़ा मज़ा आया कि मैं बैठी ना आके, तो मैं लैके आई सा, नहा के आई हाँ, तो मुस्तफा मैनूं कहना पिया आप दुपट्टा ले लो। तो मैंने इन्ना हासा आया, मैं क्या इन्ना छोटा बच्चा भी, पर उन्होंने एहसास है कि मैं दाई दुपट्टा लैके बैठ दी कि दुपट्टा ले लो। मैं क्या भरा मैं हले की कहते ने लवांगी, फिक्र ना कर। जो मैं इन्हूं कहनी है ना वे भरा, तो बड़ा हैरान होंदा वे, कहता वे भरा की हुंदा वे। तो चलो जी, असी बहुत शुक्रिया शमा तुहाडे कमेंट दा। खुमाश कह रही है मुस्तफा वे भरा क्या होता है? My brother. माई ब्रदर। ए दिखा भी, ए भी इन्होंने कल उतों लिया वे। इसको क्या कहते हैं? Nido. नीडो। लो भाई असी समझे नीडो दुध दे, कहंदा आपका वो मिल्क पाउडर नहीं, मिल्क पाउडर नहीं है, इनू कहते हैं नीडो। तो मैं तो समझी कि कई दिन तो कैसा से नीडो लैना, नीडो, तो मैं नीडो दुध ही समझ रही सा। तो इन्हें लिया तो मैंने सुबह कह रहा सी कि तुसी सारा जिहड़ा ना अपना गुस्सा इहदे चों कढ सकदे हो, अपने जिहड़ा ना स्ट्रैस इनू घट कर सकदे हो, गुस्सा जो भी है ना इनू ऐसा करके बेच दवो तो बस तुसी कढ दोगे। मैं क्या मैं तो अपना ऐसा स्ट्रेस कट देवांगी, पर तू अपना गुस्सा कट दे मुंडिया, इस तरह करके गुस्सा कट दे। हसदा पिया। तो चलो जी असी नाल आ जाने सैयदा नाइला दे कमेंट की तरफ। उन्होंने लिखा वालेकुम सलाम सोनियो, मुस्तफ़ा आपके साथ बहुत कीमती वक्त गुजार रहा है, शानदार ब्लॉग। हाँ, बिल्लियाँ कुत्ते मेरे पास हमेशा से रहे हैं, उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी होती है, फिर सब ठीक रहता है। मेला तो पंजाब में हमेशा से किसी न किसी सूरत में लगा ही रहता है। हमें तो बहाना चाहिए मौज मेला करन दा, सानू भी बहाना चाहिए वे।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਈਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੰਗੂੜੇ ਟੈਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਲੇ 4 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੂਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਪਾਗਲ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਲਾ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ ਜੇ ਵਰਗਾ ਝੂਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਬਾਰਣੇ ਖੇਲੋ ਡੋਡਿਓ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਅਥੇਤੀ ਵੰਜਾ, ਮੁੱਖ ਬਾਰਣੇ ਖੇਲੋ ਡੋਡਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ PTV 'ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਲਾ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚੱਲੀ। ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੁੱਖੇ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਘੜੋ ਘੜੇ ਤੇ ਬੰਜਾ, ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੁੱਖੇ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਘੜੋ ਘੜੇ ਤੇ ਬੰਜਾ, ਮੁੱਖ ਬਾਰਣੇ ਖੇਲੋ ਡੋਡਿਓ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੀ ਵੰਨਿਆ, ਮੁੱਖ ਬਾਰਣੇ ਖੇਲੋ ਡੋਡਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੜੇ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੂਟਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਰਸ ਘੋਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਯਦਾ ਨਾਇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੌਗ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਪੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੂ ਇੱਕ ਮੋਮੋ। ਤੇ ਚਿੱਟੂ ਮੋਮੋ ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਮੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਚਿੱਟੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਨੂਸ ਸਨ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨੂਸ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਚਿੱਟੂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਮੋ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਸੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਝੂਲੇ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
उन्होंने लिखा बड़े बेमुरव्वत हैं कमेंट्स बंद करने वाले, तुम फिर भी कमेंट्स करने की कोशिश करना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ YouTube ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ YouTube ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼-ਬਾਜ਼। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਬੇਮੁਰੱਵਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਕਹੀਂ ਦਿਲ ਲਗਾने की ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਪੀਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੈਨਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੋਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤਫਰੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਇਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਇਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਾਇਲਾ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੇਮਸ ਵੀ ਐਸੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ UK ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਫਨ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੌਮੈਂਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸੀ ਨਿਗਾहों को, नहीं ना भैड़ा आवाज निकली, प्यासी निगाहों में तेरा इंतजार है, आजा तेरी याद में दिल बेकरार है। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੀ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ।
ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਹੋ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ, ਹੋ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਡ ਗਿੱਡ ਪੀ ਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਈਪ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।